हेलो, केम छो विद्यार्थी मित्रों? मजामां ने? गई काले सामाजिक विज्ञान विषय पाठ 10 भारत कृषि एमां गई काले आपणे हरियाળી क्रांति एटले के सौप्रथम गई काले आपणे बे मुद्दानी चर्चा करी। कृषि क्षेत्रे आवेला टेक्निकल सुधारा अने कृषि क्षेत्रे थयेला संस्थागत सुधारा, आ बे मुद्दानी आपणे चर्चा गई काले करी। आजे आपणे कृषि क्षेत्रे थयेली हरियाળી क्रांति एटले शुं तेनी चर्चा करीशुं। तो हरियाળી क्रांति विद्यार्थी मित्रों 2 के 3 गुणनो प्रश्न छे, मोटे भागे परीक्षा में प्रश्न पूछाय छे। तो हरियाળી क्रांति एटले शुं? तो अपना देश में लगभग हरियाળી क्रांति अपना देश में 1960 ना दशका में कृषि क्षेत्रे हरियाળી क्रांति सर्जाई ते पहला एवो समयगाळो हतो के ज्यारे देश में अनाजनी तीव्र अछत प्रवर्तती हती। ईस्वीसन 1960 ना दायका में अपना देश में कृषि क्षेत्रे जे क्रांति सर्जाई तेने हरियाળી क्रांति तरीके ओळखवामां आवे छे। ए पहेलानो दायका में 1960 ना 10 वर्षना जे दायको छे ए पहेला अपना देश में कृषि क्षेत्रे अनाजनी तीव्र अछत प्रवर्तती हती। एक मुख्य कृषि प्रधान देश ने अनाजनी आयात करवी पड़ती हती। जो विद्यार्थी मित्रों दुखनी बात है कि कृषि प्रधान देश अने अनाजनी आपणे विदेशमांथी अमेरिका जेवा देशमांथी आपणे आयात करवी पड़ती हती। आवी परावलंबी परिस्थिति सामे देश झझूमतो हतो कि आवी परावलंबी एटले के बीजा उपर आधार राखवानी जे प्रवृत्ति छे जेने परावलंबी कहेवाय। कारण के खेती प्रधान देश में पण आपणा देश में बधा ज लोकोने पूरुं पाड़ी शकाय एटलुं अनाज उत्पन्न थतुं न हतुं अने आपणे विश्वना बीजा देशोमांथी आयात करवुं पड़तुं हतुं। तो आवी परावलंबी अवस्थामां देशने झझूमतो हतो। हवे आ हरियाળી क्रांति एटले शुं एनी आपणे आगळ चर्चा करीए। तो हरियाળી क्रांति एटले शुं? कई रीते भारत देश में हरियाળી क्रांतिनुं सर्जन थयुं? तो पहला तो आपणे मगज में ए नक्की करी लेवानुं छे कि हरियाળી क्रांति एटले कृषि क्षेत्रे थयेलुं परिवर्तन। कृषिना पाको, कृषिनी पेदाशो, कृषिनी पद्धतिओ, कृषि में जे जूनी पुराणी पद्धतिओ हती, जे यंत्रो जूना पुराणा हता तेनी जग्याए कंईक नवुं परिवर्तन आव्युं अने तेना लीधे कृषि क्षेत्रे जे उत्पादन अनेक गणुं वध्युं तेने हरियाળી क्रांति कही शकाय। तो विद्यार्थी मित्रों श्वेत क्रांति एटले दूध उत्पादनना क्षेत्रे थयेली क्रांति। पशुपालनना व्यवसाय द्वारा दूध उत्पादन में जे क्रांति थाय तेने श्वेत क्रांति कहेवाय। औद्योगिक क्रांति एटले उद्योगोनी अंदर जे नवा नवा आधुनिक यंत्रो आव्या अने तेना कारणे उद्योगोनो जे वेग मेळ्यो तेने औद्योगिक क्रांति कहेवाय। एवी रीते हरियाળી क्रांति एटले कृषि क्षेत्रे थयेली क्रांति। हवे कई रीते कृषि क्षेत्रे क्रांति आवी? कृषि क्षेत्रे शा माटे परिवर्तन आव्युं? कई रीते परिवर्तन आव्युं? तो सौ प्रथम बाबतनो आपणे अभ्यास करीए विद्यार्थी मित्रों। बियारणनी सुधारेली जातो। तमे बधा ज जाणो छो के आजादी पहला आपणा देश पासे कृषि जूनी पुराणी पद्धतिथी चालती हती। खेतरमां जे वाव्युं होय एमांथी थाय एमांथी थोडुंक बियारण माटे अलग राखी देवानुं, बाकी खाई जवानुं, आवी परिस्थिति हती। परंतु बियारणनी जातो आजे सुधारेली जातो घणी बधी हाइब्रिड बियारणो, शंकर बियारणो, बीटी बियारणो, કેટલાય પ્રકારના નવા નવા બિયારણો
આજે સંશોધન થઈ રહ્યું છે. રાસાયણિક ખાતરોનો વધેલો ઉપયોગ, રાસાયણિક ખાતરોનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ થવા લાગ્યો. દેશના ખેડૂતોનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ, વીજ વિતરણની વ્યાપક વ્યવસ્થા, સિંચાઈની સવલતોમાં થયેલ સુધારા વગેરે પરિબળોથી કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદનમાં જે અસાધારણ વધારો થયો તેને હરિયાળી ક્રાંતિ, ગ્રીન રિવોલ્યુશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે શું? તો કૃષિ ક્ષેત્રે સુધારેલા બિયારણો, રાસાયણિક ખાતરોનો વધુ પડતો ઉપયોગ, દેશના ખેડૂતોનો પ્રચંડ પુરુષાર્થ, વીજ વિતરણની જટિલ વ્યવસ્થા, વ્યાપક વ્યવસ્થા, સિંચાઈની સવલતોમાં થયેલો વધારો વગેરે પરિબળોથી કૃષિ ક્ષેત્રે ઉત્પાદનમાં જે વધારો થયો તેને હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે કે ગ્રીન રિવોલ્યુશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બીજી મહત્વની વાત જોઈએ તો હરિયાળી ક્રાંતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો કૃષિ ઉપજમાં વધારો કરવો. ખાસ યાદ રાખજો, હરિયાળી ક્રાંતિનો મુખ્ય ધ્યેય શું હતો? તો કૃષિમાં જે ઉત્પાદન આવે છે એમાં વધારો કરવો, ખેડૂતોને વધુ પ્રમાણમાં રાસાયણિક ખાતર અને કીટનાશકોનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા અને કૃષિ ઉપજમાં વધારો કરવાના લક્ષ્યને હાંસલ કરવામાં સફળતા પણ મળી. સૌપ્રથમ રાસાયણિક ખાતરો ખેડૂતોને વાપરવા માટે ફરજિયાતપણે એને સમજાવવામાં આવ્યું. વધારે પડતા રાસાયણિક ખાતરો, પછી કીટકનાશકોનો ઉપયોગ, આ બધું વધુમાં વધુ ખેડૂતો કરે અને પાકને રક્ષણ કરે અને કૃષિ ઉપજમાં વધારો કરવો એ હરિયાળી ક્રાંતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો અને એમાં ઘણી બધી સફળતા મળી. ત્રીજી બાબતની વાત જોઈએ તો હરિયાળી ક્રાંતિથી ઘઉં અને ડાંગરના પાકમાં વિક્રમજનક ઉત્પાદન થયું છે. હરિયાળી ક્રાંતિના લીધે ઘઉં અને ડાંગર એટલે કે ઘઉં અને ચોખા, આ બે ભારતના સૌથી વધુ ખવાતા ધાન્ય પાકો છે. એમાં વિક્રમજનક ઉત્પાદન આજે વધી ગયું છે, જેના કારણે ઘઉંની આપણે બહારથી વિદેશમાંથી આયાત કરવી પડતી હતી એ આજે આપણે એની નિકાસ કરતા થયા છીએ. ચોથી બાબતની ચર્ચા કરીએ તો દેશમાં પહેલાં જ્યાં ખાદ્ય અન્નની અછત હતી ત્યાં આજે અનાજના પર્યાપ્ત ભંડારો ભરેલા છે. જે સરકારી અનાજના ગોડાઉનો છે, આજે આપણે એમાં બફર સ્ટોક અનાજનો સ્ટોક કરી રાખીએ છીએ, જેથી આપણે દુષ્કાળ કે કોઈ બીજી આકસ્મિક પરિસ્થિતિના સમયે આપણે વિશ્વના બીજા દેશો પાસેથી અનાજ ખરીદવું ના પડે. ત્યાર પછી એક સમયે ભારતમાં દુષ્કાળ સમયાંતરે અનુભવાતો પ્રકોપ હતો. હરિયાળી ક્રાંતિ પછી તેની ખાસ અસર જોવા મળી નથી. અનાજના બફર સ્ટોકને કારણે દુષ્કાળ કે અછતની પરિસ્થિતિનો સરળતાથી આપણે આજે સામનો કરી શકીએ છીએ. પહેલાં દુષ્કાળના સમયે આપણા દેશમાં ખોરાકની તંગી અનુભવાતી, પરંતુ આજે હરિયાળી ક્રાંતિ પછી આપણે અનાજનો જે બફર સ્ટોક છે તેના કારણે આપણે આ પરિસ્થિતિનો સરળતાથી આજે સામનો કરી શકીએ છીએ. અન્ન ક્ષેત્રે દેશનું સ્વાવલંબન એ હરિયાળી ક્રાંતિની સીમાચિહ્નરૂપ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશમાં અન્ન ક્ષેત્રે સ્વાવલંબન, પહેલાં આપણે અન્ન ક્ષેત્રે સ્વાવલંબી હતા નહીં. શા માટે નહોતા? તો એની પાછળનું એક કારણ હતું કે આપણે વસ્તી વૃદ્ધિના કારણે દેશમાં જે અનાજનું ઉત્પાદન થતું હતું એના કરતાં વાપરનારા ખાનારાઓની સંખ્યા પુષ્કળ હતી. સાથે સાથે
ઘણી વખત દુષ્કાળની પરિસ્થિતિમાં અનાજનું ઉત્પાદન નહોતું થતું, ત્યારે આપણી પાસે બફર સ્ટોક ન હતા. પરંતુ આજે રોકડિયા પાકોનું વાવેતર વધતા કઠોળ અને ધાન્ય પાકોનું વાવેતર તથા ઉત્પાદન ઘટવા લાગ્યું છે અને એક જ પાકનું પુનરાવર્તન થતાં જમીનની ફળદ્રુપતા પણ આજે ઘટી છે. વિશ્વના દેશોએ કૃષિ ક્ષેત્રે ઉન્નત ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જે પ્રગતિ સાધી છે ત્યાં સુધી પહોંચવામાં આપણે હજી બીજી હરિયાળી ક્રાંતિ માટે સજ્જ થવું પડશે. આમ જુઓ તો આપણા દેશમાં હરિયાળી ક્રાંતિનું સર્જન થયું છે ખરું, પરંતુ વિશ્વના જે વિકસિત દેશો, ઇઝરાયલ જેવા દેશો જે કૃષિ ઉત્પાદનમાં આગળ પડતા છે, એની તુલનાએ હજુ આપણે ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. હવે પછીનો મુદ્દો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતીય અર્થકારણમાં કૃષિનું યોગદાન. ભારતીય અર્થતંત્ર, આખું અર્થતંત્ર જે આપણું ચાલે છે એમાં જુદા જુદા ક્ષેત્રોનો ફાળો રહેલો છે. એમાં સૌથી આગળ પડતો કોઈ ક્ષેત્ર હોય તો તે કૃષિ છે, અને એટલા માટે જ આપણા દેશને આપણે કૃષિ પ્રધાન દેશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતીય અર્થતંત્રમાં અથવા અર્થકારણમાં કૃષિનું યોગદાન કેટલું રહ્યું છે? તો ઘણી વખત બોર્ડની અંદર પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ભારતીય અર્થકારણમાં કૃષિનું યોગદાન સમજાવો, કૃષિનું મહત્ત્વ સમજાવો. ખેતી ભારતમાં મુખ્ય વ્યવસાય છે. આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે કૃષિ એ ભારતનો મુખ્ય વ્યવસાય છે, અને એટલા માટે જ ભારતને કૃષિ પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે. આઝાદી સમયે કૃષિ ક્ષેત્રે જે ભારણ હતું તે હવે થોડુંક ઓછું થયું છે. તેમ છતાં હજુ પણ અર્થતંત્રમાં તેનું મહત્ત્વનું યોગદાન છે. હવે પહેલી વાત જોઈએ તો તે દેશના લગભગ અડધો લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. એટલે કે 50% લોકોને કૃષિ નામના વ્યવસાયમાંથી રોજગારી પ્રાપ્ત થાય છે. બીજું, કૃષિ ક્ષેત્ર દેશના કુલ ઘરેલું પેદાશના લગભગ કુલ ઘરેલું પેદાશ એટલે કે જીડીપીના 17% હિસ્સો એકલો માત્ર કૃષિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતની મહત્ત્વની કૃષિ પેદાશો ચોખા, ઘઉં, તેલીબિયાં, કપાસ, શણ, ચા, શેરડી, તમાકુ, બટાટા વગેરે આ ભારતની મહત્ત્વની કૃષિ પેદાશો છે, અને તેની નિકાસમાંથી આપણને પુષ્કળ પ્રમાણમાં વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખેત પેદાશના ઉત્પાદનમાં વિશ્વભરમાં ભારત બીજા સ્થાને છે. ખાસ યાદ રાખજો, ખેત પેદાશોના ઉત્પાદનમાં વિશ્વભરમાં ભારત બીજા સ્થાને આવે છે, એટલે કે ભારતનું સ્થાન બીજું છે. ત્યાર પછી ત્રીજી બાબત જોઈએ તો સુતરાઉ કાપડ, ખાંડ, કાગળ, તેલ વગેરે ઉદ્યોગો તથા ખાદ્ય સામગ્રીને લગતા પ્રસંસ્કરણ ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ પણ આપણને ખેતીમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધા ઉદ્યોગો એવા છે કે જેના માટે કાચો માલ આપણને ખેતીમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ, કાપડ બનાવવાના ઉદ્યોગ માટે કપાસ જોઈએ અને ખેતીમાંથી મળે છે. ખાંડ ઉદ્યોગ, ગોળ ઉદ્યોગ, ખાંડસરીનો ઉદ્યોગ શેરડીમાંથી જે બને છે. પછી કાગળ ઉદ્યોગ, તેલ, વિવિધ પ્રકારના ખાદ્ય તેલો એ પણ આપણને કૃષિમાંથી મળે છે. તો આ બધા ઉદ્યોગો માટે કૃષિ એક મહત્ત્વનું કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે મહત્ત્વનું સંસાધન છે. કૃષિ ભારતના લોકોને ખોરાક પૂરો પાડે છે. બધા જ યાદ રાખજો કે જો કૃષિ ન હોત તો ખોરાક ન હોત. કૃષિ ભારતના લોકોને ખોરાક પૂરો પાડે છે. જો કે અનિયમિત અને અનિશ્ચિત વરસાદ અને સિંચાઈની અલ્પ સગવડને કારણે ખેતી ક્ષેત્રે વૈશ્વિક બજારમાં ભારતનો દેખાવ સાતત્યપૂર્ણ રહ્યો નથી. આપણી ખેતી આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે વરસાદ આધારિત છે.
મોટાભાગની ખેતીમાં સિંચાઈની પૂરતી સગવડ નથી, વરસાદ અનિયમિત અને અનિશ્ચિત છે, તેથી આપણી ખેતી વરસાદ આધારિત છે અને તેના કારણે વિશ્વ બજારમાં ભારતનું જે સ્થાન હોવું જોઈએ, ખેતીના સંદર્ભે જે સાતત્યપૂર્ણ દેખાવ હોવો જોઈએ એ આજે રહ્યો નથી. હવે પછીનો જે મુદ્દો છે એ અનાજ સંરક્ષણ. ખાસ યાદ રાખજો, અનાજ સંરક્ષણ. તમને બાજુમાં જે ચિત્ર જોવા મળે છે, ભારત અનાજનું વાર્ષિક ઉત્પાદન, આખું એક અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં આખો ચાર્ટ આપ્યો છે ભારત અનાજ ઉત્પાદનનો. એ 2009માં 218.11, પછી 2010-11માં 244.49, 2011-12માં 259.29, 2012-13માં 257.13 અને 13-14માં ઈસવીસન 2013-14માં 265.04 આ ટનમાં 265.04 કરોડ ટન અનાજનું ઉત્પાદન થયું છે. પરંતુ 2014-15માં 252.68, 14-15માં ઉત્પાદન થોડુંક ઘટ્યું છે, 252.68 કરોડ ટન થયું છે. હવે જુદા જુદા ક્ષેત્રનું જે આ ઉત્પાદન છે, ખાસ કરીને આ ઉત્પાદનના આંકડા એવું બતાવે છે કે દર વર્ષે થોડું થોડું ઉત્પાદન વધ્યું છે, તેમ છતાં 2014-15માં થોડું ઉત્પાદનનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે. અનાજ સંરક્ષણની આપણે વાત કરીએ તો આજે કોઈ પણ દેશ માટે અન્ન સુરક્ષા જરૂરી છે. જો અનાજની માંગ વધતી જતી હોય અને અનાજની મોટા પાયે આયાત કરવી પડતી હોય તો તે દેશ માટે તેની રાજકીય સ્વતંત્રતા જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અનાજ જેવી જીવન જરૂરી ચીજ વસ્તુ પણ આપણે વિશ્વના બીજા દેશ પાસેથી લેવી પડતી હોય તો એ રાજકીય સ્વતંત્રતા આપણી જોખમમાં મુકાય છે. હરિયાળી ક્રાંતિને લીધે આપણે અનાજ ઉત્પાદનમાં સ્વાવલંબી બન્યા છીએ. અનાજ ઉત્પાદનના વધારા સાથે સાથે દેશની વસ્તીમાં પણ વધારો થયો છે. ઈસવીસન 1951માં દેશની વસ્તી આશરે 36 કરોડ 10 લાખની હતી, એ આજે 125 કરોડથી પણ વધુ છે. તેથી અનાજની માંગ પણ આજે ખૂબ જ વધી રહી છે. તેમ છતાં આપણા દેશમાં છેલ્લા 5 વર્ષોમાં અનાજની માંગ આજે ખૂબ વધી રહી છે. તેમ છતાં આપણા દેશમાં છેલ્લા 5 વર્ષમાં અનાજનું ઉત્પાદન આજે ઘણું બધું વધ્યું છે. ઈસવીસન 1950-51માં ભારતમાં 51 કરોડ ટન અનાજ ઉત્પન્ન થયું હતું, જે વધીને 2013-14માં વિક્રમજનક 265.04 કરોડ ટન 265.04 કરોડ ટન અનાજનું ઉત્પાદન થયું. આજે આપણી પાસે એટલું અનાજ છે કે દેશની ન્યૂનતમ જરૂરિયાત આપણે પૂરી કરી શકીએ છીએ. આ ભંડાર ટકાવી રાખવો અને તેમાં વધારો કરવો ખૂબ આવશ્યક છે. અનાજનો બફર સ્ટોક ઊભો કરીને દુષ્કાળ કે ઓછા અનાજ ઉત્પાદન સમયે
અનાજની તંગી અટકાવી શકાય છે. અનાજના ગોદામોમાં રહેલ અનાજને સાચવીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ અપનાવીને અનાજનો બગાડ થતો આપણે અટકાવી શકીએ છીએ અને આજ અનાજ હજારો ગરીબ પરિવારને વિના મૂલ્યે આપીને એની ભૂખ આપણે મિટાવી શક્યા છીએ. અનાજનો બગાડ અટકાવવો એ આપણા સૌની અને આ સમયની તાતી જરૂરિયાત છે. અનાજના સંગ્રહણ અને પ્રબંધની વ્યવસ્થા સુદૃઢ કરવી અત્યંત આવશ્યક છે. સરકારે ખાદ્ય સુરક્ષા કાયદા એટલે કે ફૂડ સિક્યુરિટી એક્ટ દ્વારા ગરીબો સુધી અનાજ વિતરણ કરવાની જોગવાઈ કરીને એક સારી શરૂઆત કરી છે. હવે ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસર, આપણો આજના પાઠનો આ છેલ્લો ટોપિક, ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસર. તો આપણે છેલ્લે એ જોવું છે કે આપણી ખેતીને વિશ્વના બીજા દેશોની ખેતી સાથે કેવી અસર જોવા મળે છે. તો ભારતની ખેતી પર વૈશ્વિકીકરણની અસર. ભારતનો ખેડૂત તેની ખેત પેદાશને વૈશ્વિક બજારમાં વેચીને આજે નફો મેળવી શકે એવા ઉદ્દેશથી ખેતી ક્ષેત્રે વૈશ્વિકીકરણની નીતિ અમલમાં મુકાઈ છે. વૈશ્વિકીકરણને લીધે ખેતી ક્ષેત્રે કેટલાક પરિવર્તનો આવ્યા છે. ખેતી પાકોને નિકાસ કે આયાત કરવા માટેની પ્રક્રિયા સરળ કરાઈ છે. ગુજરાતમાંથી કપાસ, મરચાં, તલ ચીનના બજારમાં અને વિશ્વના વિવિધ ફળો ભારતના બજારમાં મળતા થયા છે. વૈશ્વિકીકરણની ભારતમાં બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ દ્વારા વેચવામાં આવતા મોંઘા ભાવના જીનેટિકલી મોડિફાઈડ બીટી બિયારણો આજે ભારતમાં મળવા લાગ્યા છે. એના લીધે તેની ખેતી ખર્ચાળ બની છે. જો કે કપાસ અને મકાઈમાં તેનાથી ઉત્પાદનમાં ઘણો બધો વધારો પણ થયો છે. આયાત સરળ થતાં ઘર આંગણે આપણા કૃષિ ઉત્પાદનોને સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે છે. કેટલાક ઉત્પાદનોને વૈશ્વિક બજાર પ્રાપ્ત થતાં તેમના પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર ઊભી થઈ છે. વિશ્વના બજારમાં આપણી ગુણવત્તાસભર કૃષિ પેદાશની પેટન્ટ દેશના નામે જરૂરી છે. ખાસ યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વૈશ્વિકીકરણને લીધે ભારતનો ગામડાનો નાનામાં નાનો ખેડૂત પોતાની ચીજ વસ્તુઓ વિશ્વના કોઈ પણ દેશમાં વેચી શકવા લાગ્યો છે. પોતાના ખેતીમાં ઉત્પાદનોને વિશ્વના બીજા દેશોમાં મોકલી શકે છે. સાથે સાથે વિશ્વના કોઈ પણ દેશનું સારું બિયારણ એ પોતાના ખેતરોમાં આજે વાવવા લાગ્યો છે. એ ખેતી ક્ષેત્રે થયેલી વૈશ્વિકીકરણની અસર છે. સાથે સાથે આપણા દેશની ખેતી ઉત્પાદન માટે કૃષિ પેદાશની એક પેટન્ટ નક્કી કરવામાં આવે છે અને એ પેટન્ટની નોંધણી પણ કરવામાં આવે છે અને પેટન્ટ નોંધાય પછી જ આપણે વિદેશમાં એ માલ મોકલી શકીએ છીએ. ભારતે કૃષિ ક્ષેત્રે વૈશ્વિક બજારોમાં થતી સ્પર્ધાનો સામનો કરવા નવી ટેકનોલોજી અપનાવી ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. કૃષિ ક્ષેત્રે જોડાયેલા લોકોની આર્થિક ઉન્નતિ અને સદ્ધરતા વધારવા આયોજનબદ્ધ પગલાં ભરવા પડશે. વધતી જતી વસ્તી અને ભવિષ્યમાં વધનાર કૃષિ પેદાશોની માંગ સાથે આર્થિક પ્રગતિની વિકાસ કૂચ જાળવી રાખવા બીજી હરિયાળી ક્રાંતિ માટે નક્કર વ્યૂહરચના ગોઠવવી પડશે. તો ભારતે બીજી હરિયાળી ક્રાંતિનું સર્જન થાય એ માટે ઘણા બધા પગલાં આપણે ભરવા પડશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા દેશનો 50%થી પણ વધારે વર્ગ ખેતી સાથે સંકળાયેલો છે. આપણા દેશનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી છે. દેશના લગભગ 17% જીડીપી એ આપણને ખેતી રડી આપે છે. તો આ કૃષિને સમૃદ્ધ કરવી અને દેશની સમૃદ્ધિ તો જ આગળ વધશે. હરિયાળી ક્રાંતિનું સર્જન આપણે કર્યું છે, પરંતુ બીજી હરિયાળી ક્રાંતિનું સર્જન કરી અને કૃષિ ક્ષેત્રે અનેક ગણું ઉત્પાદન વધે, અનેક લોકોને રોજીરોટી મળી રહે, આધુનિક પદ્ધતિથી વૈજ્ઞાનિક ઢબથી ખેતી થાય અને
ખેત ઉત્પાદનો, ખેત પેદાશો સારીમાં સારી ગુણવત્તાની બને, વધુમાં વધુ ક્વોન્ટિટીમાં બને, એવા પ્રયત્નો આપણે સૌએ કરશું તો વિશ્વ બજારની અંદર આપણે કૃષિ ક્ષેત્રે ભારત એ ખૂબ આગળ પડતું સ્થાન ધરાવે તેવા સંજોગો ધરાવતો દેશ છે. એના માટે આપણે હજુ ઘણું બધું કરવું પડશે. અહીં આપણે પાઠ 10મો ભારત કૃષિ, લગભગ બધા જ પાઠ કરતાં વધારે વેઇટેજ ધરાવતો આ પાઠ વ્યવસ્થિત રીતે 6 થી 7 લેક્ચર જે તમારા લીધા છે એ બધા સાંભળી લેજો. એના પ્રશ્ન જવાબ વ્યવસ્થિત તૈયાર કરજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ્યપુસ્તક વાંચવાની ટેવ રાખજો. પાઠ્યપુસ્તક વાંચશો, એક એક લીટી વાંચતા જજો, અંડરલાઇન કરતા જજો. એમાંથી જ તમને MCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા, જોડકા કે વિધાનોના કારણો સમજાવો, ટૂંકમાં ઉત્તર, માગ્યા મુજબ ઉત્તર, 2 માર્ક્સના ઉત્તર, 3 માર્ક્સના ઉત્તર અને સવિસ્તર ઉત્તર, આ બધું જ તમને ચોપડીમાંથી મળી રહેશે. એના માટે ખાસ ચોપડી વાંચવાની ટેવ રાખજો, સારી રીતે વાંચજો. અને જે અહીંથી તમને હોમવર્ક આપું છું એ બધું જ હોમવર્ક પાકી નોટમાં, એટલે કે સામાજિક વિજ્ઞાનના 200 પેજના ચોપડામાં તમે બધા કરી લેજો. લગભગ દર લેક્ચરના અંતે જે હોમવર્ક આપ્યું છે એ બધું જ 200 પેજના ચોપડામાં તમારે કરવાનું છે. આખા પાઠનું બધા જ 6 કે 7 લેક્ચરના અંતે મેં તમને હોમવર્ક આપેલું છે. એ બધા પ્રશ્નો ભેગા કરી અને વ્યવસ્થિત લખી લેજો. અસ્તુ. જય ભારત.